हाँ जी दोस्तों, सत श्री अकाल। तुहाडा फिर तो स्वागत करते हैं जी जगदेव एजुकेशनल हब पटियाला के यूट्यूब चैनल के उपर। उम्मीद है सानू साडियां पिछलियां वीडियो पसंद आ रही होणगियां। उस लड़ी तहत असी पॉलिटी के MCQs की अगली वीडियो लैके तुहाडे सामने आए हैं। दोस्तों, जेकर तुहानू साडी वीडियो चंगी लगे तो अगे शेयर जरूर करना। जो भी साथी साडे तैयारी कर रहे हैं वो किसी भी टैसट की कर रहे हैं उन्होंने जरूर शेयर करो। पर जेडे सब इंस्पैक्टर की तैयारी कर रहे हैं क्योंकि वो टैसट नेड़े आ, उन्होंने दोस्तों का उन्होंने को समा घट आ, उन्होंने जितों जेडे जेडे रैलेवेंट तो वधिया सोर्स मिले उन्होंने वास्ते उन्ने ही लाहेवंद ने। सो साडी वीडियो उन्होंने शेयर करना, वध तो वध दोस्तों स्प्रैड करना जेकर तुहानू चंगी लगती, नाल ही आपके सुझाव देने। चलो दोस्तों करते हैं जी फिर स्टार्ट। कहते जी जदों तेलंगाना बनिया, तेलंगाना भारत का किहड़ा राज बनिया सीगा, मतलब किन्नवीं स्टेट बनी सी दोस्तों। तेलंगाना भारत की 29th स्टेट सी। किहड़ी स्टेट सी? तेलंगाना भारत की 29th स्टेट सी। तेलंगाना 2 जून 2014 नूं हैदराबाद दे नाल भारत का 29वां राज बन गया। की बन गया? 29वां राज बन गया। इस गठन के नाल, इस दे बन दे नाल उस समय दे आंध्र प्रदेश के 10 जिले, किन्ने जिले दोस्तों क्वेश्चन आ सकता, 10 जिले तेलंगाना का हिस्सा बन गए। तेलंगाना राष्ट्रीय समिति TRS पार्टी उत्थों की, उहदे जो मुखी सी चंद्रशेखर राव ने तेलंगाना के पहले मुख्यमंत्री वजों सौं चुकी। तेलंगाना के पहले मुख्यमंत्री वजों सौं चुकी ते राव ने 11 कैबिनेट मंत्रियों नाल आपदे सौं चुकाई। इस तो पहला आंध्र प्रदेश के राज्यपाल सी जो नरसिम्हन जी, ESL नरसिम्हा जी ने तेलंगाना के राज्यपाल वालों सौं चुकी तो उन्ना टाइम वो स्थाई गवर्नर रहे जिन्ना चਿਰ अगले गवर्नर नहीं आए। दोस्तों किन्नवां राज बनया? 29वां राज बनया। किन्नी तरीक नूं बनया? 2 जून 2014 नूं बनया। ठीक है जी। इस दे गठन नाल वो जिहड़ा आंध्र प्रदेश सी उहदे किन्ने जिले चले गए? 10 जिले चले गए। तेलंगाना राष्ट्रीय समिति दे जो मुखी सीगे वो की बन गए, इत्थों दे चीफ मिनिस्टर बन गए। उन्होंने सौं चुकी, यानी कि जेडे इत्थों दे चीफ मिनिस्टर से उन्होंने नाम की सी, पहले चंद्रशेखर राव सीगा। किहड़ी पार्टी तो सीगे? TRS तेलंगाना राष्ट्रीय समिति पार्टी तो सीगे। ठीक है जी। उन्होंने नाल किन्ने कैबिनेट मंत्री ने सौं चुकी? 11 ने चुकी। 10 जिले 11 मंत्री। ठीक है दोस्तों। ते पहले गवर्नर कौन सी? नरसिम्हा, ESL नरसिम्हा। ठीक है जी। पहला क्वेश्चन क्लियर। उस बाद दोस्तों आ जाओ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया। इन्हां दे विचों किहड़ा यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया नहीं आ? लक्षद्वीप, दमन एंड दीव, दादरा नागर हवेली, लद्दाख एंड पौंडीचेरी ते मिजोरम। हेठ दित्तिआं विचों किहड़ा भारत का केंद्री शासित प्रदेश नहीं है? लद्दाख ते पौंडीचेरी, दमन ते दीव ते दादरा ते नगर हवेली, लक्षद्वीप ते मिजोरम। मिजोरम नूं राज का दर्जा देने लई एक संविधान शोध बिल पास होया। कदों होया जी? 5 अगस्त 1986 नूं, जो कि लोक सभा पास होया। मिजोरम राज का रसमीकरण कदों होया? 20 फरवरी 1987 नूं। 20 फरवरी 1987 नूं मुख सकत्तर सी लाल खम्मा जी। उन्होंने एक प्रॉपर एक पब्लिक मीटिंग हुई। कित्थे हुई? वो कित्थे हुई? एजवल परेड ग्राउंड दे विच हुई, जिथे प्रोकलेमेशन यानी कि डिकलेयर कर दिता गया भी जिहड़ा अपना मिजोरम है एक अज तो बन गया राज बन गया। डेट याद रखनी है जी 5 अगस्त 1986। 5 अगस्त 1986 नूं जिहड़ा सीगा इसनूं की मिल गया सी, कॉन्फर कर दिता गया स्टेटहुड। कित्थों कर दिता? लोक सभा दे विच। जिहड़े लोकां दे अगे जो आपां कहने फॉर्मली उन्होंने कीता, कदों कीता? 20 फरवरी 1987। किने कीता जी? चीफ सैकटरी लाल खम्मा ने। उदू बाद जी द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड गुजरात वर क्रिएटेड इन। जिहड़ा स्टेट ऑफ महाराष्ट्र ते गुजरात आ वो पहला इकट्ठे सीगे काहदा? बॉम्बे प्रेजिडेंसी का। बॉम्बे प्रोविंस के की सीगे? पार्ट सीगे। उदू बाद ये 1 मई 1960 नूं, कदों? 1 मई 1960 नूं दोवें अड्ड हो गए ते वक्रिया वक्रिया स्टेट बन गईयां। किहड़े किहड़े बन गईयां? महाराष्ट्र ते गुजरात। ते कदों बनियां ये? 1960 दे विच। कदों बनियां? 1960 दे विच।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਬਣਿਆ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਬਣਿਆ ਰਾਜ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਕਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲਿਆ? ਆਂਧਰਾ ਚ। ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜੋ ਰਾਜ ਬਣਿਆ ਉਹ ਕੌਣ ਸੀਗਾ? ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸੀਗਾ। ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਟੇਟ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਬਣੀ ਸੀ ਤੇ 1 ਅਕਤੂਬਰ 1953 ਨੂੰ ਇਹ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਕਿਸ ਤੋਂ ਅੱਡ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ? ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਤੋਂ। ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਟ ਕੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅੱਡ ਹੋਈ ਸੀ? ਤੇ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਹੋਏ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਅੱਡ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਾਅਦ ਚ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਟ ਕਿਹੜੀ ਹੋਈ ਸੀ? ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੋਈ ਸੀ। 1 ਅਕਤੂਬਰ 1953 ਨੂੰ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਅੱਡ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਤੋਂ ਅੱਡ ਹੋਇਆ ਸੀ। Which of the following article in the Constitution of India enumerates the provision of citizenship at the time of commencement of the Constitution? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਿਹਦਾ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਉਦੋਂ ਦੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਸੀ, ਕੋਈ ਦੇਖੋ ਇੱਧਰਲੇ ਉੱਧਰ ਗਏ, ਉੱਧਰਲੇ ਇੱਧਰ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਈਟ ਕਿਹੜਾ ਆਰਟੀਕਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਨਫਰ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਆਰਟੀਕਲ ਸੀ ਉਹ 26 ਨਵੰਬਰ 1999 ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਹੋਊਗੀ ਜਿਹਦੇ ਐਕਸ ਤੇ ਕੋਈ MCQs ਨੇਗੇ, ਉਹਦੇ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਆਰਟੀਕਲਸ ਨੇ ਉਹ 26 ਨਵੰਬਰ 1949 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਏ, ਕੁਛ 50 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵਾਲੇ ਆਰਟੀਕਲ ਨੇ ਇਹ 49 ਚ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਰਟੀਕਲ 5 ਹੈਗਾ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ ਉਹ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਆਰਟੀਕਲ 5 ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਦਾ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ 1949 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਮੰਨੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸਤੋ 6ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਵਸਥਾ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਨੀ ਕਿ ਪਾਰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ। ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈਲਾਈਟਿੰਗ ਪਾਰਟ ਆ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਉਹ ਪਾਰਟ ਤੇ 3 ਤੇ 4 ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇਗੇ, ਠੀਕ ਆ, ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਤੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਵਾਲਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਉਹ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀ। ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੀ। ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਆਉਂਦੀ ਆ ਮਿੱਤਰੋ ਪਾਰਟ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਪਾਰਟ 2 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾਗਾ ਆਰਟੀਕਲਸ 5 ਤੋਂ 11, ਆਰਟੀਕਲ 5 ਤੋਂ 11 ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਰਟੀਕਲ 5 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਿੱਦਣ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ ਉਸ ਦਿਨ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਮੰਨੇ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ 11 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਧਾਰਾ 11 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 11 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਨੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਦ ਲਾਅ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਸੰਬੰਧੀ ਲਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਕਿਹਨੂੰ ਕਨਫਰ ਕਰਦਾਗਾ? ਆਰਟੀਕਲ 11 ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸਤੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਆ ਦੋਸਤੋ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਿੰਦਾ ਦੋਸਤੋ? ਉਹ ਦਿੰਦਾ ਸਿੰਗਲ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ, ਇਕਹਿਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਕਹਿਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਉਹਦੀ ਪੰਜਾਬ, ਯੂਪੀ, ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊ ਜਿਵੇਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਇੱਕੋ ਟਾਈਮ ਬੰਦਾ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਊਗਾ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਸਟੇਟ ਦੀ ਉਹਦੀ ਅੱਡ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹੋਊ ਤੇ ਉਹਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੱਡ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹੋਊ, ਸਿਰਫ ਉਹਦੀ ਇੱਕੋ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹੋਊਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿੰਗਲ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਿਧਾਂਤ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ? ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਕਹਿਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਧਾਂਤ ਆ ਉਹ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਆ? ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਤੋਂ ਆ ਜੀ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸਿੰਗਲ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇੱਕੋ ਟਾਈਮ ਤੇ ਬੰਦਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਊਗਾ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਛੱਡਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈਗਾ ਸਿੰਗਲ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਇਕੱਲਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਭਾਵਨਾ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆਗੇ ਖੇਤਰਵਾਦ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਘਟੂਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਇਕਹਿਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਆ ਉਹ ਬਣਾਈ ਗਈ ਆ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਆ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਿਖਰੇਵੇਂ ਨੇਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਏਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਆ। ਨਾਲ ਹੀ
ਜੋ ਵੀ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰ ਆ ਸਾਡਾ ਨਿਵਾਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਪੱਕਾ ਕਰਦੀ ਆ। ਹਾਂ ਕੁਝ ਟ੍ਰਾਈਬਲ ਏਰੀਆਜ਼ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਂਦੀ ਆ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਟੇਟਾਂ ਆਪਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲਾਅ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆਪਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆਂਗੇ ਜੋ ਜਿਵੇਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਾਹਰਲਾ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਦਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈਗਾ। ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਇਕਹਿਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਹੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਹੋ, ਇਨ ਸਪਾਈਟ ਆਫ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਵੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵਸਨੀਕ ਹੋ, ਬਟ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੈਗੀ, ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਸਨ ਕਾਂਟ ਲੂਜ਼ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਥਰੂ, ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਹੀਂ ਗਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਐਬਿਲਿਟੀ, ਬਾਕੀ ਤਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਗਵਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਐਬਿਲਿਟੀ ਥਰੂ ਨਹੀਂ ਗਵਾ ਸਕਦਾ। ਆਰਟੀਕਲ 19 ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਰਟੀਕਲ 19 ਆ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਇਹ ਆਰਟੀਕਲ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੋਰਿਲੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ? ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਰਟੀਕਲ 19 ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦੇ 6 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਰੀडम ਨੇ। ਸਪੀਚ ਆਫ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ, ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ, ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਰਾਈਟ ਟੂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਰਾਈਟ ਟੂ ਅਸੈਂਬਲੀ, ਰਾਈਟ ਟੂ ਮੂਵਮੈਂਟ, ਰਾਈਟ ਟੂ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਤੇ ਰਾਈਟ ਟੂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖੇ ਕਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਹੈਗੀ, ਸਪੀਚ ਆਫ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਰਾਈਟ ਟੂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਰੈਮੀਡੀ ਦਿੰਦਾ? ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਰਾਈਟ ਅਗੇਂਸਟ ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ? ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਰਾਈਟ ਟੂ ਫਰੀडम ਆਫ ਰਿਲੀਜਨ ਦਿੰਦਾ? ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿੰਦਾ? ਸਿਰਫ ਰਾਈਟ ਟੂ ਫਰੀडम ਸਪੀਚ ਐਂਡ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਆਗਾ ਉਹ ਕੀ ਬਣੂਗਾ, ਰਾਈਟ ਟੂ ਫਰੀडम ਸਪੀਚ ਐਂਡ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਟੀਕਲ 19 ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ 6 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਟ ਟੂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਆ, ਰਾਈਟ ਟੂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆ, ਰਾਈਟ ਟੂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ, ਰਾਈਟ ਟੂ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਆ, ਰਾਈਟ ਟੂ ਸਪੀਚ ਐਂਡ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਤੇ ਰਾਈਟ ਟੂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਦੋਸਤੋ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਵੀ ਨੇ। ਜਿੱਦਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਸਥਾਰ 'ਚ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਦੋਸਤੋ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਇਨ ਦਾ ਇੰਡੀਅਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈਵ ਬੀਨ ਟੇਕਨ ਫਰੋਮ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੀ ਕਿਹੜੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਆ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲਏ ਗਏ ਨੇ। ਦਾ ਮਾਡਲ ਆਫ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜੀ? ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਡਲ ਆ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਮਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਭਾਗ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਦੋਸਤੋ? ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਭਾਗ 3 ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ ਦੋਸਤੋ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਪਾਰਟ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਭਾਗ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ ਨੇਗੇ? ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 14 ਆਰਟੀਕਲ ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਹੀ ਬਰੀਕੀਆਂ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਹੀ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਦੋਸਤੋ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਲੈਕਚਰ ਸਾਡੇ ਇਸ YouTube ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ ਦੋਸਤੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੀ ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਆਰਟੀਕਲਸ ਕਮ ਅੰਡਰ ਰਾਈਟ ਟੂ ਇਕੁਐਲਿਟੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੇ ਆਰਟੀਕਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ 14 ਆਰਟੀਕਲ ਇਹ 'ਚ ਆਉਂਦਾ, 15 ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਉਂਦਾ, 16 ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਉਂਦਾ, 17 ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਤੇ 18 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ। ਜਾਣੀ ਕਿ 14 15 16 17 18, ਜਾਣੀ ਕਿ ਦੋਸਤੋ ਫਿਰ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ? ਤੁਸੀਂ ਆਵੇ 14 15 16 17 ਤੇ 18, ਜਾਣੀ ਕਿ ਇਹ ਦੋਸਤੋ 5 ਹੋ ਗਏ। 5 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਕਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇਗੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਵੀ ਕਰ ਲਈਏ। ਆਰਟੀਕਲ 14 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਰਾਜ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਧਰਮ, ਨਸਲ, ਜਾਤ, ਲਿੰਗ ਜਾਂ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਮਾਨਤਾ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜ ਆ, ਸਟੇਟ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਡਿਨਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ? ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਬਿਫੋਰ ਦਾ ਲਾਅ, ਇਕੁਅਲ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਲਾਜ਼। ਬੜਾ ਟੈਕਨੀਕਲ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਦੋਸਤੋ ਇਹ, ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਬਿਫੋਰ ਦਾ ਲਾਅ। ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਾਅ ਦੇ ਸਬਜੈਕਟ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਤ ਤੋਂ ਆ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਤੋਂ ਆ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਰੰਗ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਤ ਤੋਂ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਤੋਂ ਆ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਸਲ ਤੋਂ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਦਾ ਲਿੰਗ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਜੰਮਿਆ ਪਲਿਆ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੂਹਰੇ
ਬਰਾਬਰਤਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਆ, ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਆ, ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਆ, ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ, ਧਰਮ, ਜਾਤ, ਰੇਸ, ਲਿੰਗ, ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਨਾਲ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊ ਦੋਸਤੋ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸਤੋ 15 ਆਰਟੀਕਲ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਆ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਭਾਵ ਵਿਤਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, ਨਸਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, ਜਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, ਲਿੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, ਜਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜੋ ਰਾਜ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਈਵਨ ਸਾਡਾ ਇੰਡੀਆ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੁਝ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਹੀ ਜਸਟੀਫਾਈਡ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਜਿੱਦਣ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਦੋਸਤੋ। ਆਰਟੀਕਲ 16 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਰਾਜ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਮੌਕੇ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਕੁਅਲਿਟੀ ਆਫ ਅਪਰਚੁਨਿਟੀ ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਛੂਤ-ਛਾਤ ਭਾਵ ਅਨਟੱਚੇਬਿਲਟੀ, ਜੋ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾੜੀ ਪ੍ਰਥਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਸ ਦਬਕੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਛੂਤ-ਛਾਤ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਆਰਟੀਕਲ ਦੀ ਆ ਜੋ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਬਣਾਈ ਗਈ SC ST ਐਕਟ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਸਬਜੈਕਟ ਇਸ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਰਟੀਕਲ 18 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੁਝ ਟਾਈਟਲਸ ਨੇਗੇ ਜੋ ਜਿਵੇਂ ਮਿਲਟਰੀ ਦੇ ਅਕੈਡਮਿਕ ਟਾਈਟਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਈ ਬੰਦੇ ਕੋਈ ਟਾਈਟਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਨਹੀਂ ਰਖਵਾ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਟਾਈਟਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸਤੋ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਧਾਰਾ ਨੇ ਛੂਤ-ਛਾਤ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਡਿਸਕਸ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਆ 17 ਦੋਸਤੋ 17। ਆਰਟੀਕਲ 21A ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਦੋਸਤੋ, ਆਰਟੀਕਲ 21A ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਆ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 86th ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੋਈ ਸੀ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ 86th ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ 86th ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੋਈ ਸੀ ਦੋਸਤੋ 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਰਟੀਕਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਦੇ, ਕਿੰਨੇ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ 6 ਤੋਂ 14 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਫ੍ਰੀ ਕਰਾਈ ਜਾਊ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਮਾ ਕਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਜੀ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੀ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਬੱਚੇ ਦਾ ਰਾਈਟ ਵੀ ਬਣਦਾ ਜੀ, ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ 21A ਦੇ ਅੰਡਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੀ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਆਰਟੀਕਲ ਟਾਈਟਲ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਆਰਟੀਕਲ 28 ਜੋ ਰਾਈਟ ਟੂ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਲਾਸਟ ਆਰਟੀਕਲ ਆਉਂਦਾ ਦੋਸਤੋ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਹੇਠਲੀ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਧਾਰਾ ਫੈਕਟਰੀ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਦੋਸਤੋ ਆਰਟੀਕਲ 24 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਬਣਾਈ ਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਡਸ ਨੇਚਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਬਣਾਈ ਗਈ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਲਾਅ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸਨੂੰ ਫਾਈਨ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੋਸਤੋ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਇਨਕਰੈਕਟਲੀ ਮੈਚਡ ਆ, ਕਿ ਆਰਟੀਕਲ 14 ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਵੋਲੂਸ਼ਨ ਆਫ ਅਨਟੱਚੇਬਿਲਟੀ ਹੈਗਾ, ਨਹੀਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ 17 ਚ ਆ। ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਸ਼ਨ 15 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਟਾਈਟਲ 17 ਚ ਹੈਗਾ, ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਰਾਈਟ ਟੂ ਇਕੁਅਲ ਅਪਰਚੂਨਿਟੀ 16 ਚ ਹੈਗਾ, ਜੀ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ 1 2 ਤੇ 4 ਕੀ ਨੇਗੇ, ਗਲਤ ਨੇ ਦੋਸਤੋ। ਲਓ ਵੀ ਦੋਸਤੋ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਫੇਰ ਆਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲਾ ਤੇ ਦਰੁਸਤ ਜੋ ਵੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਦੋਸਤੋ। ਬਸ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਲੋੜਵੰਦ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੇ ਜੋ ਵਧੀਆ ਨੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਓ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਨਿਗਾਹ 'ਚ ਇਹ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਲਰੇਡੀ ETT ਦੇ 4 ਬੈਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਦੋਸਤੋ। ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਨਵਾਂ ਬੈਚ ਆਨਲਾਈਨ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਦੀ ਐਪ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਸਾਡੀ ਐਪ ਦੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ
ਸਾਡੇ ਐਪ ਦਾ ਲਿੰਕ ਸਾਡੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਏ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਪੇਜ ਆ ਦੋਸਤੋ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ 'ਚ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਪੇਜ ਆ ਜੋ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ, ਐਪ ਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੁਝ ਡੈਮੋ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋਗੇ। ਜੇਕਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਉਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਸ ਆ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਧੰਨਵਾਦ ਦੋਸਤੋ।